الأوصاف المحمدية عقودا. توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاصم إمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من أشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، فتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وصيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره والاه وظاهره وعم بركة والشريف بجهاد أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihu bihil khairati wal rahmati wal barakat wal futuhati wal munuhat wal imdadat wal anwar wal asrar ar-rabbaniyah wal ridwan wal ghufran wal nasra
wal yusra was sitra was salamata was sa'adata wal karamah fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah wal ijabah wal qubul wa syafa'atir rasul sallallahu alaihi wasallam was salaha wal falaha wan najah fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah ala jami'i ni'amihi wa minanihi wa ihsanihi wa ifdalihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya'ihi fala nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Islam, segenap umat junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mukmin, yang muslim dimanapun berada, yang mana kita semua semoga oleh Allah digolongkan minal aidin wal faizin, daripada golongan yang kembali dan yang beruntung, yang sukses, yang bahagia. Makna yang kembali sudah Buya jelaskan ya lewat streaming kemarin, walaupun hanya sebahagiannya. Makna wal faizin juga begitu. Itu adalah doa yang sangat agung sekali, minal aidin wal faizin. Jangan dianggap sepele itu kalimat minal aidin wal faizin, apalagi lahir dari lisan orang-orang suci, lahir dari lisan orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, yang hatinya terus tersambung dengan Allah. Itu doa, karena asal katanya nas'alullah ta'ala ayyaj'alana minal aidin wal faizin. Kami memohon kepada Allah semoga Allah menjadikan kita semua daripada golongan yang kembali dan daripada golongan yang beruntung, yang bahagia, yang sukses. Yang kembali ya Buya ulas sedikit ya, ini kembali kepada Allah. Ya, kita semua berasal dari Allah, kita oleh Allah, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu kita milik Allah, segala sesuatu kita oleh Allah. Kembali kepada Allah maknanya jadi kembali kepada ma'rifat, kembali kepada pengenalan kepada Allah Ta'ala yang sesungguhnya, yang hakiki ya. Kenapa disebut kembali? Karena tadi berangkat dari sana. Semua orang-orang yang beriman di alam arwah dulu, sebelum diciptakan jasad manusia, bangsa jin, sebelum diwujudkan di alam dunia, ruh kita semuanya Allah ciptakan di alamnya, alam arwah, alam ruh. Dan di alam ruh itu kita sudah diberi oleh Allah makrifat, yakni mengenal
kita kepada Allah dengan pengenalan yang sesungguh-sungguhnya, dengan pengenalan yang sempurna kepada Allah sebelum kita ke dunia. Yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita dalam Qur'annya adalah di hari Allah taala bertanya kepada kita waktu kita masih di alam arwah, alastu birabbikum? Itu pertanyaan Allah. Dan kita yang beriman di dunia semuanya menjawab bala, syahidna. Kita menjawab. Yang menjawab itu adalah yang kelak di dunia ini oleh Allah Ta'ala dijadikan mukmin, dijadikan orang yang beriman kepada Allah, dijadikan orang yang mengenal Allah. Sebetulnya pengenalan di dunia itu adalah mengingatkan kepada hari alastu birabbikum. Bukan pengenalan yang baru. Orang yang tidak faham kepada hal ini menyangka ketika manusia di muka bumi ini beriman, mengenal Allah, seolah dia itu baru mengenal Allah. Tidak. Bukan baru mengenal Allah, tapi diingatkan lagi oleh Allah kepada Allah. Karena orang-orang yang di dunianya ditakdirkan beriman sudah menjawab kepada Allah dan dikasih ma'rifat kepada Allah. Yang tidak beriman juga sama, dikasih ma'rifat kepada Allah, walaupun saat itu tidak mau menjawab. Tapi mereka tahu. Makanya ketika orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak tahu kepada Allah sama sekali, ketika sakaratul maut oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan lagi kepada alam itu, diingatkan lagi, barulah sadar. Makanya Fir'aun ketika ruhnya sudah sampai sini di dalam Laut Merah, dia berkata, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami semua, kita semua beriman. Amanna, kita semua beriman, percaya kepada Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun. Bagaimana tidak percaya? Karena sudah melihat hakikat. Bagaimana tidak percaya? Karena sudah diingatkan kembali oleh Allah kepada hari alastu birabbikum. Ini makna wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un pertama-tama di situ tuh, di waktu sakaratul maut. Jadi semuanya ma'rifat lagi. Hatta orang kafir semuanya. Oh iya gitu kan. Oh iya, Tuhan kita kan Allah. Oh iya, yang menciptakan kita kan Allah. Yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang hak adalah Allah. Walaupun sebelum itu mengingkari Allah sebagai Tuhan yang hak. Fahami ini. Nah, orang-orang yang beriman di dunianya bukan dikasih ma'rifat yang baru, tapi menyambungkan, mengingatkan ma'rifat di dunia ini kepada ma'rifat yang awal. Kepada ma'rifat yang awal. Yaitu pada hari Allah Ta'ala bertanya kepada kita di alam arwah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Rabb itu adalah yang menciptakan kalian, yang mengurus segala sesuatu kalian, yang memiliki segala sesuatu kalian, yang mengatur segala sesuatu kalian. Ya.
yang merajai segala sesuatu kalian, yang mengawasi segala sesuatu kalian. Itu mana Rabbukum. Apa jawaban kita di hari itu? Bala syahidna. Bala, iya ya Allah, tentu ya Allah. Syahidna, kami semua telah bersaksi. Syahidna dengan fi'il madhi, bukan dengan fi'il mudhari, tapi dengan fi'il madhi. Karena ma'rifat sudah dimasukkan oleh Allah Ta'ala kepada diri kita. Syahidna, kami telah bersaksi ya Rabb. Beda dengan syahadat waktu di dunia. Kalau syahadat di dunia dengan fi'il mudhari. Asyhadu, kan? Allah ilaha illallah, saya bersaksi sekarang, ya, dan seterusnya. Fi'il mudhari itu ya, mengandung waktu yang sekarang dan yang akan datang, seterusnya. Kalau di alam arwah bagaimana syahadat kita? Syahidna. Bukan nashhadu, tapi syahidna. Kami telah bersaksi ya Rabb. Bersaksi. Nah, semuanya menyaksi Allah. Ma'rifat yang di alam arwah itu adalah ma'rifat yang sempurna. Karena menyaksi Allah bukan dengan akalnya semata. Menyaksi Allah Ta'ala dengan segala sesuatunya, ruhnya, semuanya, segala sesuatu. Ruh tersebut menyaksi kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Tidak ada hijab, tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Allah, pengetahuan yang sempurna, ma'rifat yang sempurna saat itu. Syahidna. Beda dengan asyhadu di dunia. Asyhadu di dunia itu dengan akal. Dengan apa kita bersaksi kepada Allah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah yang menciptakan diri kita dan segala sesuatu di alam semesta ini, dan alamnya segala sesuatunya adalah Allah yang menciptakan, yang mengurusnya Allah, yang menakdirkan segala sesuatunya Allah. Dengan apa kita bersaksi? Dengan akal. Dengan akal yang sehat. Ya. Adapun panca indera, ini panca indera adalah tim pembantu yang memperkuat. Mata melihat, ya. Telinga mendengar. Tapi yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, yang dicium oleh hidung, yang rasa oleh lisan, yang diraba oleh tangan, ini semuanya adalah hasil daripada kekuasaan Allah, daripada kehendak Allah. Ciptaan Allah semua. Ya. Yang disaksi oleh panca indera. Panca indera tidak bisa melihat Allah. Panca indera tidak bisa menyaksikan Allah. Yang menyaksikan Allah apa? Ya akal kita. Mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, hidung tidak mencium, lidah tidak merasa, tangan tidak meraba, tapi akal mengetahui. Akal menyaksikan keberadaan zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan, yang memiliki segenap sifat kesempurnaan. Dialah Allah. Jadi Allah itu ditemukan oleh apa? Oleh akal yang sehat. Makanya kedudukan akal ini anugerah yang sangat agung sekali, akal sehat ini. Makanya tidak boleh dirusak akal itu. Ya. Tidak boleh dirusak. Jangankan dirusak ya dengan obat-obatan atau minum-minuman, makanan-makanan yang merusak akal, hatta dengan tidur saja di kalangan orang-orang yang suci, di kalangan orang-orang soleh,
tidur juga, karena tidur itu jadi tidak ingat apa-apa, itu banyak tidur itu dianggap jelek. Karena apa? Banyak tidak ingatnya kepada Allah. Makanya orang-orang saleh terus melatih dirinya memperkecil volume apa? Tidur. Ya. Agar memperbanyak volume apa? Ingat kepada Allah. Itu tujuannya. Kenapa minum kopi menjadi bagus? Ya. Pendapat para ulama, tuh, ada keterangan itu, keterangan ini. Karena salah satu daripada faidah minum kopi itu menghilangkan apa? Ngantuk. Karena kalau ngantuk, mulai akal ini lemah dalam mengingat. Ya, ketika minum kopi, akal ini kuat lagi dalam mengingat. Ya. Jadi bagus, tapi untuk digunakan berzikir kepada Allah Ta'ala. Nisbatnya ke sana. Ya, bukan nisbat kepada haliyah dunyawiyah atau kepada hal-hal yang tidak baik, ya, tapi ingatan yang kuat ini ya dianggap ya bagus dan mendapatkan pahala yang besar ketika berhubungan ingatan yang kuat ini dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dipakai beribadah kepada Allah Ta'ala, dipakai berdoa, ya, pakai berjuang di jalan Allah, pakai mengkaji ilmu Allah, menghafalnya, memahaminya, mendakwahkannya, tabligh, ta'lim. Nah, maka hubungan kopi dengan ini menjadi bagus, ya, menjadi bagus. Ya, fahami. Allah, 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 Allah. Jadi kedudukan akal ini adalah anugerah yang sangat besar dari Allah. Akal yang sehat, akal yang selamat. Syukuri, ya, syukuri. Allah, Allah. Hanya dengan akal yang sehat, manusia, bangsa jin, ya, bisa mengenal Allah. Allah tidak bisa dikenal dengan panca indera. Allah tidak bisa disaksi dengan panca indera. Allah hanya bisa disaksi dengan apa? Akal yang sehat. Makanya jangan menjadikan kaidah keberadaan Allah dan segala sifat Allah yang maha sempurna dan kemahasucian Allah dari segala sifat kekurangan, jangan dijadikan kaidah itu dengan panca indera. Jangan. Allah itu tidak ada. Kenapa? Tidak bisa dilihat oleh mata. Itu salah Anda. Panca indera jangan dijadikan kaidah. Kenapa? Panca indera ini tidak akan sanggup menemukan Allah. Ini hanya pembantu. Yang oleh Allah ditakdirkan bisa mengenal Allah hanyalah akal. Namun ketika bertolak belakang antara pengetahuan panca indera dan pengetahuan akal, sepakati dulu oleh semua manusia yang ada di muka bumi. Anda mau memilih kemana? Memilih panca indera Anda apa memilih akal Anda? Jawab. Kalau Anda memilih, kalau ada orang yang memilih panca indera mengesampingkan pengetahuan akalnya ketika bentrok antara penemuan akal dan penemuan panca indera, lalu memilih kepada penemuan panca indera mengesampingkan penemuan akal, jawab oleh semua yang berakal sehat. Itu kira-kira benar enggak itu? Benar apa salah? Hah? Salah. Salah, ya kan? Makanya kalau bertanya tentang Tuhan jangan kepada mata, jangan kepada akal, jangan kepada panca indera semuanya,
tanyakan kepada akal yang sehat. Jangan kepada mata, jangan kepada telinga, jangan kepada lidah, jangan kepada panca indera semuanya. Tanyakan kepada akal yang sehat. Bertanya tentang Tuhan. Ya. Ingin tahu tentang Tuhan. Itu harus dengan akal sehat. Bertanyalah kepada akal sehat. Kalau mau diskusi tentang urusan ketuhanan, kan, harus akal dengan akal yang sehat. Hilangkan hukum panca indera, penemuan panca indera. Mari berbicara antara akal sehat dan akal sehat, baru Anda akan menemukan Tuhan yang hak. Nah, ini di dunia. Syahadat di dunia itu dengan apa? Dengan akal. Kalau syahadat di alam ruh, enggak dengan akal semata, dengan segala sesuatunya, enggak dengan akal semata. Ruh ini semuanya, sirnya semuanya, tuh, bersaksi kepada Rabbnya Jalla Jalaluhu wahda. Karena ada dalam alam yang suci saat itu. Allah, 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 Allah. Maka ketika sakaratul maut terjadi, ya, ruh sudah sampai ke tenggorokan, wa antum hina idin tandurun, kata Allah, kalian saat itu tandurun, melihat. Kalian melihat apa? Melihat hak, artinya melihat kebenaran. Melihat kebenaran dalam hal segala hal. Anda akan melihat kebenaran. Di antara kebenaran yang pertama adalah Anda bersaksi lagi kepada Allah dengan penyaksian yang hak sebagaimana di alam arwah syahidna. Jadi orang kafir juga kalau nanti di saat ruh sudah sampai tenggorokan, ma'rifat kepada Allah, cuma dianggap percuma. Ma'rifat kepada Allah, beriman percuma. Kenapa percuma? Udah habis masa ujian. Itu sudah habis masa ujian, sudah dibuka-buka oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah sudah buka-bukaan. Itu. Jadi manusia dimasukkan ke dunia itu adalah dimasukkan ke alam ujian. Ya, kalau ke alam ujian tentunya nanti banyak yang ditutup-tutupi oleh Allah Ta'ala. Ya, kenapa? Karena masa apa? Masa ujian. Makanya oleh Allah Ta'ala ketika bayi ini dimasukkan ke alam dunia, maka saat itulah Allah menghijab. Menghijab, menghalangi, ya, menghalangi hatinya, menghalangi akalnya daripada Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan daripada hak, daripada kebenaran. Dihalangi oleh Allah. Untuk apa? Untuk masuk ke alam apa? Masa ujian. Ya. Nah, di situ ada tugas-tugas dari Allah. Ya. Diutuslah para rasul alaihimussalatu wassalam, lalu Allah menurunkan materi yaitu kitabullah, kitab-kitab Allah. Ya. 104 kitab, ya, yang mana di dalamnya adalah Al-Qur'anul Karim, kan? Itu materi dari Allah Ta'ala agar dikonsumsi oleh akal, ya, sebagai penyampainya, mubalignya adalah para utusan Allah, agar materi ini masuk kepada akal manusia, ya. Nah, di situ akalnya ada yang menerima, akalnya ada yang menolak. Nah, yang menerima pun juga derajat-derajat dalam keimanannya, derajat-derajat dalam keislamannya, derajat-derajat dalam keihsanannya. Ya. Nah, sampailah ceritanya kepada akhir masa ujian, yaitu akhir masa ujian itu ketika ruh sudah sampai ke
tenggorokan, itu akhir masa ujian. Iman sudah tidak manfaat lagi kalau sudah di sini. Sebelum sampai sini iman masih manfaat. Tapi kalau sudah di sini, roh iman tidak manfaat lagi. Kenapa? Habis masa ujiannya. Kenapa? Allah buka-bukaan lagi. Semua yang ditutupi oleh Allah, semuanya hijab-hijabnya dicabut oleh Allah Ta'ala, seluruh hijabnya, penghalangnya, akhirnya semuanya melihat kebenaran. Iya, Tuhan saya adalah Allah. Ya, kebenaran para rasul terlihat, kebenaran kitab-kitab Allah terlihat, kebenaran janji-janji Allah dan Rasulnya, ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya terlihat. Ya, terlihat bukti nyata. Ya, alam-alam gaib menurut sini alam gaib teh, menurut dunia, menurut alam ujian. Kalau sudah di sini, ya bukan alam gaib lagi. Ketika roh sudah sampai sini, yang sebelum sampai sini disebut alam gaib, ya bukan alam gaib lagi. Alam nyata terlihat dan kita berada di alam itu. Ya. Kalau menurut alam dunia, ya sebelum ruh sampai sini, namanya ini alam apa? Alam gaib, alam barzah, alam gaib itu. Ya. Ya, alam akhirat, alam gaib. Tapi ketika ruh sudah sampai sini, yang disebut alam gaib, enggak alam gaib. Alamus syahadah. Alamus syahadah, alam nyata. Alamnya. Wa antum hina idzin tanzurun. Melihat. Jadi tidak ada alam gaib. Ya, melihat akan terjadi kiamat. Orang yang sudah di alam kubur melihat akan terjadi kiamat, melihat nyata, dia tahu. Sudah tidak ditutup-tutupi lagi. Ditutup-tutupi itu bagi yang di dunia. Kalau ruh sudah sampai sini, ya lihat apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, apa yang difirmankan oleh Allah, semuanya dilihat. Oh ya, dia akan terjadi begini, terus kiamat dan sebagainya, segala macamnya. Tandurun, melihat kepada hak kebenaran, ya. Walaupun belum sampai ke hari kiamat ahli barzakh itu di alam kubur, tapi dia sudah melihat, ya. Dia sudah meyakininya, ya, yakin, tidak ada keraguan, nggak ada ujian lagi, nggak ada. Seperti kita sekarang hari apa? Hari Kamis. Besok hari apa? Jumat. Terus setelah Jumat, Sabtu. Dari sekarang udah kelihatan. Dari sekarang ya udah meyakini. Setelah Jumat, setelah Kamis hari Jumat. Ya, yakin? Setelah hari Jumat, hari Sabtu, yakin? Diperlukan ada ujian lagi enggak? Enggak diperlukan. Kalau kita sudah di alam barzah, kan belum kiamat tuh. Nah udah yakin akan ada kiamat? Yakin. Enggak perlu lagi ada ujian. Karena sudah tidak ada keraguan lagi. Setelah hari Kamis hari apa? Setelah hari Jumat hari apa? Paham? Nah. Allah. Hatta orang kafir, wa inna ilaihi raji'un, kembali lagi kepada siapa? Kepada Allah. Yakni kembali lagi dia kepada ma'rifatnya yang semula, kepada Allah Ta'ala. Kembali lagi mereka kepada hak, kepada kebenaran yang datang dari Allah, yang datang dari para rasulnya Allah, ya. Kembali lagi semuanya. Faham? Wa inna ilaihi raji'un. Faham? Allah. Dan orang-orang kafir sekalipun, ya, faham mereka akan kembali kepada hisaban, kembali kepada nanti sampai
apa yang harus diterima oleh mereka. Ya, mereka menyadari ya dengan kekufurannya kepada Allah Ta'ala apa ya azab bencana yang akan diterima oleh mereka. Makanya bingungnya, susahnya, stresnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ketika sakaratul maut tiba sampai rohnya ke tenggorokan. Apalagi setan iblis yang paling stres mereka karena harus menanggung dosa manusia dan dosa bangsa jin semuanya, di samping dosa mereka sendiri. Kalau sebelum masa itu mereka masih bisa ketawa, tapi kalau sudah sampai masa itu ya tetap semuanya akan melihat kepada hakikat semuanya. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, Allah. Orang yang di dunianya beriman tapi dia tidak sampai kepada kesempurnaan dalam ma'rifatnya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, tidak sampai kepada kesempurnaan di dalam pengetahuannya kepada firman Allah, kepada Al-Quran, ya, perintah Allah, larangan Allah, semuanya akan dikasih ma'rifat oleh Allah yang sempurna. Walaupun di dunia imannya hanya sebesar biji sawi, walaupun istilah watt dalam listrik ya hanya 1 watt gitu kan imannya itu, tapi kalau sudah nanti melihat kepada hak langsung berubah iman yang itu kan dikit sekali merubah jadi sempurna. Makanya semua yang beriman kalau sudah masuk surga semuanya tetap akan melihat zat Allah. Semua ahli surga akan melihat zat Allah. Semuanya ahli surga akan melihat zat Allah. Hatta yang imannya sedikit waktu di dunia, ya. Yang pernah mengotori imannya dengan berlumuran dosa, ya. Ketika Allah mengampuni, dan Allah mengangkat seluruh hijab. Ya. Allah memperlihatkan ya penglihatannya kepada hakikat. Sehingga imannya menjadi sempurna. Sehingga semuanya ya bakal mengenal kepada Al-Quran. Yang di dunia tidak kenal Al-Quran bakal mengenal kepada Al-Quran. Kenapa begitu? Karena Al-Quran ini firman Allah. Yang di dalamnya adalah aturan Allah yang harus diketahui oleh manusia dan bangsa jin, perintah Allah dan larangan Allah, baik wajibnya maupun sunnahnya, haramnya, makruhnya, ya, dan janji-janji Allah, ancaman Allah, berita-berita dari Allah, dan hikmah-hikmah yang ini adalah materi yang harus diketahui oleh manusia, harus diketahui oleh bangsa jin dari A sampai Z. Tapi waktu di dunia si mukmin ini hanya mengenal hanya sedikit saja dari perintah Allah atau sedikit saja dari larangan Allah, sedikit saja dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, nanti akan tahu nanti. Yang bodoh menjadi cerdas. Oh, ternyata perintah Allah ini, larangan Allah ini, kan? Tahu dari A sampai Z tahu. Sehingga menyadari kesalahannya. Jadi saya waktu di dunia itu tidak melakukan perintah Allah ini kelihatan semuanya. Yang wajib itu apa saja, yang sunnah itu apa saja, yang pernah saya lakukan dan saya tidak melakukannya. Terus yang haram itu apa saja, yang makruh itu apa saja, kan? Yang pernah saya lakukan. Akan ketahuan. Jadi yang bodoh akan menjadi cerdas. Ya. Pahami sehingga semua menyadari, sadar terhadap kesalahannya, oh kan, sadar terhadap ya kekurangannya. Padahal di dunia tidak tahu
Yang wajib itu apa saja nggak tahu semua. Yang sunnah apa saja nggak tahu semua. Yang haram apa saja, yang makruh apa aja nggak tahu semua. Allah. Al-Quran adalah kalamullah yang harus diketahui, yang harus difahami. Maka semua mukmin akan difahamkan kepada Al-Quran oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Allah. Namun memahami Al-Quran itu tidak menjadi pahala. Kesempurnaan ma'rifat kepada Allah dan pengetahuan kepada Al-Quran, kandungan Al-Quran, ya, setelah proses ruh sampai di mana? Di tenggorokan ke sana, itu tidak menjadi pahala bagi si mukmin. Orang kafir jadi makrifat nanti, tidak menjadi berubah nasibnya, jadi dari ahli neraka menjadi ahli surga gara-gara makrifat kepada Allah, melihat kebenaran. Enggak. Kenapa? Sudah habis masa apa? Ujian. Jadi yang akan mendapatkan pahala itu di masa apa? Di masa ujian. Ngaji kita, mengenal Al-Quran, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat Allah, itu kan. Nah, capek kita, puyeng kita kan, pengorbanan itu, pengorbanan ini, kan begitu kan? Nah, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan apalagi pikiran, pengorbanan harta, benda, itu segala pengorbanan itu, ya. Kalau kita korbankan, ya, di jalan Allah, dalam arti kita dalam proses membangun, ya, keimanan kepada Allah, membangun keislaman, membangun ihsan, membangun hidayah, membangun taufik, membangun takwa, membangun kesolehan, ya, dalam hidup ini. Nah, itulah yang akan dibayar oleh Allah. Meskipun hanya sedikit Al-Quran yang kita ketahui, hanya sedikit sunnah yang kita ketahui, ya. Meskipun amal soleh sedikit yang kita lakukan, tetap akan dibayar oleh Allah. Sekecil apapun tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala, akan dibayar besar oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Akan dibayar besar. Ketika ruh sudah sampai tenggorokan, Allah kasih ma'rifat yang sempurna kepada kita, kita melihat hak, kan, kebenaran. Nah, kita melihat, perintah Allah itu ternyata ini. Waduh, saya tidak bisa melakukannya kecuali ini. Kita melihat kepada amal kita sendiri. Larangan Allah ini kita melihat kepada amal buruk kita sendiri. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yarah, melihat. Yarah itu melihat. Terlihat oleh mata kita. Perjalanan hidup kita itu terlihat oleh mata kita. Baik kebaikan maupun keburukan terlihat semuanya. Nah, jadi kita tahu nanti. Tapi pengetahuan kita semuanya sudah tidak diganjar lagi. Yang diganjar yang di sini, yang di dunia. Makanya kalau kita mau cari pahala dari Allah, jangan menunggu ruh sampai tenggorokan. Paksakan. Ngaji paksakan, hadir di majelis ilmu paksakan terus. Amal soleh paksakan. Karena sudah tidak ada cara lain. Kita menunggu ingin manis sholat, udahlah itu mah cek orang Sunda mah kalangkang helang. Kalangkang
helang. Artinya kalangkang helang itu bayangan elang, bayangan elang. Kalau elang itu kan ada bayangan kan, bayangan elang. Artinya bayangan elang susah kita mengambil yang membayanginya, ya. Beda dengan bayangan kita, ada orangnya, bayangan benda jelas bendanya. Kalau tapi kalangkang helang itu elangnya di mana? Gak akan bisa digapai. Wujud nyatanya gak akan bisa digapai. Artinya kalau kita menunggu mau sholat yang manis, manisnya sholat, manisnya wirid, dzikir, manisnya berjuang di jalan Allah, manisnya kita berkorban di jalan Allah, kan, menolong sesama, sedekah jariah, ingin manis yang saya rasakan. Udah, jangan terlalu melambung. Kurang Sunda mah tong muluk-muluk teuing jang. Sekarang mah ya resep selamatna adalah maksakeun, guys. Paksakan saja sekarang mah. Pahit, udah paksain aja. Paksain. Ya. Tunggu nanti ketika ruh sampai tenggorokan. Oh, yang pahit rasanya itu ternyata luar biasa nikmatnya. Masya Allah, luar biasa. Oh, jadi warna-warni fasilitas, warna-warni anugerah, warna-warni rizki di alam kubur. Ketika bangkit dari kubur, yaumul kiamah, itu semuanya dari berkat apa? Ya dari berkat amal soleh, walaupun amal solehnya itu tadinya sifatnya apa? Pahit, memaksakan diri. Benar bahwa ada yang dikasih oleh Allah dalam ibadah itu manis sekali. Berkorban manis, benar. Ya. Tapi itu bagi orang-orang yang keimanannya sudah sempurna. Ya, nah untuk sampai sempurna itu ya ada proses yang berat juga. Pahit dulu. Ya. Jadi kita harus rajin membiasakan yang pahit-pahit. Nanti akan berubah yang pahit menjadi manis. Contoh kecil aja, orang yang tidak suka merokok tapi belajar merokok dikit-dikit, yang bau tadinya itu kan, dia akan nikmat akhirnya. Ya kan? Ya. Gitu. Amal soleh itu sebetulnya bukan pahit, manis. Ini yang jelas-jelas pahit aja, yang jelas-jelas bau saja ketika dibiasakan jadi apa? Jadi nikmat. Amal soleh itu semuanya manis, tapi kan saya merasakannya pahit sekali. Itu bukan masalah di amal soleh, tapi masalah di diri kamu. Diri kamunya sedang sakit. Orang yang sedang sakit itu, walaupun dikasih air tawar, pahit aja. Allah. Ada istilah orang Sunda, ya. Jelema nu gering nangtung ngalang layu, ya. Kumaha cenah? Kumaha? Sangu asa tatal bobo, cai asa tuak bari. Aya bahasa gitu orang Sunda. Cai asa tuak bari. Ya. Sangu asa tatal bobo. Tatal bobo diletak pahit na molelel. Cai tuak teh air yang ada di dalam bambu. Kalau di dalam bambu itu di dalamnya itu suka ada airnya. Itu namanya air tuak. Pahitnya luar biasa. Apalagi dibiarkan lama, diembunkan, lebih pahit lagi. Jadi cai asa tuak bari. Sangu asa tatal bobo. Dimana geus gering nangtung ngalang layu kan. Nah bener, cai jadi asa tuak bari. Apakah air ini yang pahit? Bukan, kita yang sakit. Semakin parah penyakit hatinya,
semakin pahit merasakan pengabdian kepada Tuhannya. Ketika berangsur sembuh jiwanya, ya, dari penyakit-penyakit batinnya, ya, nah, maka akan berangsur pula yang pahit itu berubah, ya, mengurang, terurai, ya, pahitnya itu. Terus akhirnya jadi dikit kan, pahitnya hilang, setelah hilang pahitnya lalu ganti dengan mulai manis dikit, terus manis, wah akhirnya manisnya enaknya luar biasa. Tapi kan lama. Ya, udah jangan melamun sekarang mah. Jangan melamun ingin manis sholat, jangan udah paksain aja loh, gitu kan. Init sih ke pengajian. Tunduh, init siang ke sini. Mau sholat, aduh tunduh, sholat siapa paksakan, geus paksakan. Sodakoh mung sodakoh teh gitu kan. Itu paksakan sih sedekah paksakan. Oh nyata uing teh hayang ngadaguan amis lah sia ngalamun sia gitu kan. Ngalamun sia gitu kan. Keur wali gitu teh sia gitu kan. Pan sia mah wali. Tah gitu. Ya. Allah. Lalu wa inna ilaihi raji'un, orang-orang yang beriman itu kembali kepada Allah. Maknanya mulai kembali kepada Allah itu dia ya kembali kepada segala yang dijanjikan oleh Allah, yaitu segala kebaikan. Kembali kepada Allah lalu kembali ke surganya Allah. Kembali kepada Allah lalu bertemulah dengan Allah. Melihat zat Allah itu puncaknya wa inna ilaihi raji'un bagi orang yang beriman. Orang yang tidak beriman kembali kepada Allah, dia makrifat lagi sebetulnya kepada Allah. Dia itu sudah kembali kepada Allah, cuma tidak manfaat kembalinya kepada Allah. Kenapa? Karena sudah habis masa ujian. Jadi waktu sakaratul maut, kapan wa inna ilaihi raji'un orang-orang kafir? Orang-orang kafir wa inna ilaihi raji'un itu dari ketika rohnya sampai kepada tenggorokannya, dia barulah kembali kepada Allah Ta'ala. Artinya dia menyadari, oh ya, menyadari kepada bahwa Tuhannya adalah Allah, ya. Menyadari. Makanya kalau kita lihat keterangan dalam Quran, dalam sunnah-sunnah Nabi, orang-orang kafir nanti, hatta setan sekalipun berdoa kepada Allah nanti. Hatta ahli neraka berdoa kepada Allah Ta'ala. Kenapa berdoa kepada Allah tidak berdoa kepada patung? Kenapa berdoa kepada Allah tidak berdoa kepada matahari yang ia sembah waktu di dunia? Ke dewa-dewa yang ia sembah waktu di dunia? Atau roh-roh, atau setan, iblis yang ia sembah di waktu di dunia? Atau sapi yang ia sembah waktu di dunia? Atau api yang ia sembah waktu di dunia? Kenapa? Ini orang-orang kafir. Allah menceritakan orang-orang kafir nanti di akhirat. Berdoa kepada Allah, mantap berdoanya karena keyakinannya sempurna, karena mereka ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Dari mulai kapan mereka ma'rifat? Dari mulai roh sampai tenggorok udah ma'rifat kepada Allah. Maka tidak mungkin mereka meminta kepada patung, karena sudah ma'rifat kepada Allah. Karena kalau sudah ma'rifat artinya sudah kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Sudah wa inna ilaihi raji'un. Ingat lagi kepada kebenaran. Ingat lagi. Ya, cuma tidak manfaat itu semua. Ya, pada akhirnya mereka wa inna ilaihi raji'un, orang-orang kafir itu masuk kepada ancaman Allah, api neraka, siksaan Allah yang abadi. Mereka tidak dipertemukan oleh Allah dengan Allah. Mereka tetap dihijab oleh Allah, tidak bisa melihat zat Allah walaupun hati mereka ma'rifat kepada Allah. Akal mereka ma'rifat kepada Allah.
Paham? Ya. Makanya Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, summa innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka, summa innahum an rabbihim, dari Rabb mereka. Siapa mereka? Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Yauma idzin, pada hari itu, lamahjubun, semuanya dihijab oleh Allah dari Allah. Tidak bisa melihat zat Allah. Tapi mereka wa inna ilaihi raji'un, masuk kepada makna wa inna ilaihi raji'un. Dan karena mereka ma'rifat lagi kepada Allah, cuma tidak manfaat. Kembalinya mereka kepada Allah, ma'rifatnya mereka kepada Allah tidak manfaat. Karena sudah habis masa apa? Masa ujiannya. Beda dengan orang-orang yang beriman. Pertama syahidna, memang ma'rifat yang sempurna, bukan dengan akal semata, tapi segala sesuatunya mengenal Allah. Masuklah ke alam dunia, masuk ke alam ujian. Di situ dibeda-bedakan oleh Allah Ta'ala kemakrifatannya, keimanannya, Islamnya, ihsannya, untuk nanti menerima balasan sesuai dengan ujian di sini, ya, ujian di sini. Nah, akalnya makrifat waktu di dunia akalnya mengenal Allah, tapi semuanya nggak bisa kecuali hanya akal semata. Ini tubuhnya segala macam tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikan, tidak bisa makrifat kepada Allah. Akalnya masuklah nanti ke alam barzah. Masuk ke alam barzah. Nah, ini semuanya bukan sekedar akalnya, makrifat kepada Allah segalanya. Ya. Sampailah nanti ke alam surga. Ya. Sampai ke alam surga itu ruhnya, jasadnya mendapatkan nikmat semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki mendapatkan nikmat. Semuanya mendapatkan nikmat dari Allah semuanya. Karena waktu di dunia, ya, yang diuji oleh Allah itu seluruhnya. Diuji oleh Allah, ya. Lalu ketaatan kepada Allah dengan ruh dan jasadnya, ya, maka semuanya akan diganjar oleh Allah. Ruhnya diganjar dapat nikmat, dan juga jasadnya diganjar dapat nikmat. Dari ujung rambut akan merasakan. Kalau di dunia rambut kan tidak merasakan apa-apa, tapi nanti akan merasakan nikmat yang dirasakan oleh rambut, nikmat yang dirasakan oleh kulit, oleh semuanya anggota tubuh kita, zahiran wa batinan, akan merasakan nikmat itu. Karena kita beribadah itu bukan sekedar hati saja, tapi beribadah dengan jasad. Beribadah bukan sekedar akal saja, dengan ruh saja, tapi dengan jasad. Ya. Maka semuanya akan mendapatkan balasannya, segalanya. Oleh sebab itulah, nah, kita tahu hikmahnya Allah Ta'ala mewarna-warni perintahan. Ada perintahan kepada hati, ada perintahan kepada anggota jasad, ada kepada mata, telinga, semua. Ada perintahannya? Ada. Larangannya juga ada semuanya. Hikmahnya nanti yang akan menerima balasannya itu, dan itu yang melakukan. Ada yang amalnya dengan hati saja, hatinya yang mendapatkan. Lalu ada yang matanya juga beramal, amalnya juga, matanya juga mendapatkan. Telinga mendapatkan. Maka ulama, ya, menyarankan kepada kita, ya, bahwa hari-hari kita di dunia ini usahakan bisa melakukan segala bentuk perintah Allah. Yang dilakukan oleh hati, lakukan oleh hati. Yang harus dilakukan oleh mata, lakukan oleh mata. Yang harus dilakukan oleh telinga, lakukan oleh telinga. Contoh, sekarang kita datang ke sini, ya, ibadah, ya, yang dilakukan itu kan tidak sama. Ada yang oleh hati, ya, iman jelas oleh hati, niat jelas oleh hati, akhlak hati oleh hati. Di situ berangkat ke sini, ada yang dengan mengorbankan harta, kaki berjalan, gitu kan? Otomatis
Kaki akan dapat nikmat, jasadnya akan mendapatkan nikmat, Lalu juga ucapkan salam, assalamualaikum, lisan ini akan mendapatkan. Telinga yang mendengar assalamualaikum lalu menjawab waalaikumsalam, telinga menjawab assalamualaikum dari temannya mukmin, ini telinganya akan mendapatkan nikmat. Lalu lisan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lisannya akan mendapatkan nikmat. Lalu salaman, tangannya akan, karena ada perintah kepada tangan untuk berjabatan tangan, rangkul-rangkulan. Ya, melihat wajah ulama juga matanya akan mendapatkan. Lalu lihat kitab, lihat Quran, matanya akan melihat. Lalu mendengar juga suara dari guru kita yang masuk ke telinga kita, suara ini masuk ke telinga kita ini akan mendapatkan nikmat. Masuklah ke dalam hati, diserap oleh hati, hatinya akan mendapatkan nikmat. Pokoknya segala anggota badan dan semua yang ada di alam hati ketika melakukan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah karena Allah, maka seluruhnya akan mendapatkan balasan dari Allah. Jadi yang dibalas oleh Allah bukan ruhnya saja, yang dibalas oleh Allah bukan akalnya saja, yang dibalas oleh Allah bukan hatinya saja. Karena yang berbuat bukan hanya itu, tapi juga dengan jasadnya. Faham? Faham? Makanya dalam ayat Quran ada beberapa ayat yang menyatakan bimakanu yaksibun. Bimakanu yaksibun. Ini menceritakan apa? Menceritakan apa yang dikasab, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat. Ya. Apa yang diperbuat. Maka makna minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini ada yang salah memaknai. Minha khalaqnakum, kata Allah, dari tanah kami menciptakan kalian. Wa minha nu'idukum, dan kepada tanah kami mengembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kami mengeluarkan kalian taratan ukhra, fase yang lain. Ada yang mengatakan ini taratan ukhra, fase yang lain, jasadnya jasad baru, bukan jasad yang hancur. Kan? Ini adalah pemikiran yang sesat, ya, ajaran yang sesat. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Coba lihat dalam surat Yasin. Al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini, kata Allah, yaumul qiyamah, nakhtimu ala afihim, kami akan mengunci, menyegel semua bibir-bibirnya, mulut-mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan, ya, mereka akan ngomong sama kami, kepada kami, kata Allah. Wa tashhadu arjuluhum, lalu kakinya akan ikut bersaksi, ngomong juga kakinya nanti bersaksi, ya. Bima kanu ya sibun, menyaksikan apa? Pada apa yang mereka kasab, yang mereka perbuat, yang mereka garap dalam hidupnya. Lalu kalau jasadnya jasad baru, pernah kasab apa? Kalau tarotan ukhra ini maknanya jasadnya jasad baru, bukan jasad yang di dunia. Lalu jasad yang baru pernah melakukan apa? Kebaikan tidak pernah melakukan, keburukan tidak pernah melakukan. Lalu mau diganjar dari sisi yang mana? Tidak mungkin ada ganjaran, tidak mungkin ada siksaan. Kenapa? Karena tidak pernah melakukan kebaikan dan tidak pernah melakukan kejelekan. Makanya ahlu sunnah wal jamaah sepakat semuanya bahwa semua jasad manusia, walaupun sudah hancur, akan Allah kembalikan lagi. Walaupun ada di perut binatang, walaupun hancur menjadi tanah, Allah akan kembalikan lagi. Allah akan bentuk lagi, ya. Hatta bulu-bulu, hatta rambut-rambut, kuku-kuku yang sudah terpotong, kulub yang sudah dipotong, semuanya akan Allah kembalikan lagi. Untuk apa? Untuk menerima balasan.
Karena balasan ini lantaran perbuatan. Waktu di mana? Waktu di dunia. Lalu yang berbuatnya apa? Ya jasadnya. Berbuat kebaikan nanti akan dibalas, berbuat keburukan juga akan dibalas. Dan bukan ayat ini saja, banyak ayat-ayat yang lainnya yang maknanya persis seperti itu. Allah, 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 Allah. Nah, orang-orang yang mukmin ketika di surga, maka matanya diperlihatkan oleh Allah kepada Allah. Segala sesuatunya, jasmaninya, ruhaninya, segala sesuatunya dipertemukan oleh Allah dengan Allah. Semuanya ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya dengan akalnya saja. Yang akal itu hanya di dunia saja. Di alam arwah tidak hanya akal saja. Nanti setelah mati tidak hanya dengan akalnya saja. Kesempurnaannya ma'rifat adalah di surga. Ya, hilang hijab. Ada saatnya nanti dicabut hijab dari ahli surga. Itulah puncaknya nikmat, itulah puncaknya derajat. Semoga kita semua mendapatkan itu semua. Adapun orang-orang kafir, na'udzubillah min dzalik, mereka mahjubun, dihijab oleh Allah Ta'ala walaupun ma'rifat kepada Allah Ta'ala, tapi pandangannya dihijab, tidak bisa melihat zat Allah Jalla Jalaluhu wahda. Ini merupakan siksaan juga. Hijab kepada mereka itu merupakan siksaan yang sangat berat sekali. Dihijab oleh Allah dari Allah. Allah, 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 Allah. Nah, ini sebagian makna minal aidin yang tadi, ya. Yang tadi diperluas sedikit. Minal aidin kembali kepada Allah. Tadinya juga dari Allah. Maka kita didatengin para rasul, dakwahnya para rasul, firman Allah, ya, itu agar kita mengingat kembali kepada Allah, bukan ingatan yang baru. Ma'rifat kembali kepada Allah, kembali lagi kepada Allah. Kita sudah panjang tidak ingat kepada Allah Ta'ala, kembali lagi kepada Allah. Minal aidin, kembali lagi menjadi orang yang baik, menjadi orang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semua minal aidin, ya, mudah-mudahan. Allah, Allah. Dan juga dengan saum Allah dikembalikan lagi kepada kesucian seperti bayi yang baru lahir. Semoga termasuk kepada kelompok itu. Ini minal aidin, kembali kepada fitrah. Minal aidin wal faizin, dan semoga kita termasuk kepada golongan yang faizin, yang beruntung, yang sukses, ya, yang bahagia. Keberuntungan di dunia dengan iman, Islam, ihsan, ketakwaan, kesolehan, ya, rajin ngaji, rajin ibadah, rajin zikir, baca Quran, rajin salat. Ini faizin di dunia. Faizin di dunia tandanya itu, ya. Akhirnya faizin nanti di waktu sakaratul maut dalam keimanan, yaitu mati husnul khatimah. Faizin di dunia lagi, ya, adalah faizin dengan segala wasilah iman, Islam, ihsan. Itu dengan hadirnya para rasul, para nabi alaihissalam, terkhusus Sayyiduna wa Maulana Muhammad, dengan hadirnya para ulama-ulama Allah. Faizin. Kita
punya hubungan dengan ulama, kita punya guru, ya, bisa ngaji ilmu Allah dari guru-guru kita, dari para ulama, itu minal faizin di dunia. Ya, adanya para wali, para syuhada, para solihin dan umumnya muslimin muslimat ini menjadi faizin bagi kita semuanya. Menjadi kebahagiaan, keberuntungan. Allah hadirkan waktu-waktu yang dimuliakan, bulan-bulan yang diagungkan, saat-saat yang diistimewakan, tempat-tempat yang diagungkan. Ini menjadi faizin bagi kita semuanya, ya, menjadi sebab kita beruntung semuanya. Majelis-majelis ilmu yang kita hadiri, majelis-majelis zikir yang kita hadiri yang ada di muka bumi ini menjadi wasilah kita faizin. Faizin. Punya keluarga yang saleh salehah, keturunan yang saleh salehah, semuanya termasuk juga daripada faizin. Dan kita mendapatkan kesehatan, keafiahan, panjang umur tapi penuh dengan ibadah kepada Allah, ini bagian dari faizin. Punya jabatan yang berkah, jabatan yang menjadi wasilah kita bisa menjalankan apa yang Allah ridhoi di situ, itu daripada faizin. Ya. Kita dapat rizki, ya, apalagi rizki kita luas, berkah, manfaat, menjadi wasilah, ya, bertambahnya nilai iman, Islam, ihsan, ini faizin di dunia. Kita punya pemerintah yang soleh, kan? Nah, itu faizin di dunia. Kita punya rakyat yang soleh, faizin. Ini faizin di dunia. Wal faizin itu banyak sekali wal faizin. Faizin terakhir mati husnul khatimah, lalu dikubur mendapatkan kenikmatan, kemuliaan, dapat syafaat Rasulullah SAW, hisaban yang diringankan, ya, waktu ditimbang amal lebih berat kepada amal soleh, timbangan amal soleh lebih berat, dan juga dibagi buku catatan amal bisa menangkapnya dengan tangan kanan. Lalu kita berkumpul di bawah bendera Rasulullah SAW bersama beliau, bersama para nabi, para rasul alaihissalam, bersama para aulia ulama syuhada salihin di situ radhiyallahu anhum ajmain, bisa masuk ke wilayah danaunya Rasulullah SAW, bisa minum dari danau Rasulullah SAW, bahkan yang teragung dari telapak tangannya Rasulullah SAW. Semoga mendapatkannya. Lalu melintas Shiratal Mustaqim dengan tenang dan secepat kilat, ya, kaki kita tidak terpeleset di atas itu. Ini faizin yang luar biasa, ya. Lalu kita dimasukkan ke surga bersama Rasulullah SAW, bersama para anbiya mursalin alaihissalam, bersama para aulia ulama syuhada salihin radhiyallahu anhum ajmain. Ini faizin yang luar biasa. Masuklah ke surga, faizin yang luar biasa. Lalu di surga diabadikan faizin yang wah sempurna itu kan. Lalu dipertemukan dengan Allah Jalla Jalla. Ini puncaknya faizin. Nah, ini makna minal aidin wal faizin. Kalau minal aidin wal faizin ini lahir dari lisan dan hati orang yang soleh, ini itu luar biasa. Aminin. Aminin itu, karena itu luar biasa. Doa yang sampai ke arasnya Allah Jalla Jalaluhu wahdah ketika mengatakan minal aidin wal faizin, amin, ya. Karena itu doa yang luar biasa, berbeda dengan pemahaman aidin faizin orang awam, berbeda dengan ucapan yang diucapkan oleh orang-orang yang hatinya jauh dari Allah, hanya sekedar ini mah apa namanya, slogan hari raya kan gitu kan, atau syiar lah, syiar hari raya minal aidin wal faizin kan, dinyanyikan, mohon maaf lahir dan batin, mari kita salam-salaman dan sebagainya gitu kan, sambil joget dan sebagainya, itu kan ya tidak dianggap dosa, tidak dianggap salah, enggak dianggap salah, tapi akan beda dengan kalimat yang lahir dari lisan orang yang soleh. Cepat aminin itu, karena itu doa yang luar biasa. Kalau kita didoain oleh orang soleh minal aidin wal faizin, sudah beruntunglah kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah yang mulia, ya, di akhir pertemuan kita di malam Kamis ini,
Ya, ada beberapa informasi yang ingin Buya sampaikan. Yang pertama, bahwa insya Allah pada hari Ahad yang akan datang, ya, akan diadakan haul akbar para aulia, ya, para ulama, para syuhada, para solihin, keturunan Kangjeng Syarif Hidayatullah, ya, Cirebon, yang ada di Bandung, yaitu diantaranya yang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu anhu. Akan diadakan haul biasa tiap tahun, tapi menghauli semua para leluhur-leluhur yang agung, ya, pejuang-pejuang agama, bahkan pejuang-pejuang negara juga di dalamnya. Insya Allah pada hari Ahad yang akan datang, tanggal berapa? 13 April. Namun di Mahmud ini waktunya pagi, ya. Waktunya pagi, dari mulai jam 7 sudah dimulai sampai kira-kira sebelum duhur. Setelah itu Buya mengajak kepada siapapun yang ingin ikut berziarah, sekaligus hari itu difokuskan untuk berziarah kepada leluhur-leluhur, yaitu para aulia-aulia, ulama-ulama kubar, ya, yaitu dari Mahmud, Toring, terus ke Bojong, ya, sahib ashabul ijazah, Mama Eyang Bojong, kakek, ya, Eyang Raden Muhammad Hasan Mustawi Bojong radhiyallahu an. Nah, ke Bojong, Toring. Ya, dari Bojong langsung menuju ke Bojong itu ada dua, ada Bojong kakek, ada Bojong Eyang dalam Abdurrahman Bojong, yaitu adiknya Eyang dalam Ibrahim Cipatik, ya, yang Abdurrahman Bojong. Nah, ke sana, lalu dari sana terus ke Eyang dalam Gajah, Eyang dalam Gajah, Eyang dalam Gajah, ya. Dari situ terus berangkat ke Eyang Sontoan Kobul Buni Buana, yang di atas Pusdikpori itu, yang ke kiri, langsung ke atas Pusdikpori. Ya, dari situ terus ke makom apa? Ayahanda Sayyidil Walid, Syekhuna Mama Kiai Haji Ahmad Toha radhiyallahu anhu di Jelegong. Nah, sampai situ, ya. Rencananya tanggal berapa? Tanggal 13. Lalu di tanggal 17 April, ya, ziarah Toring, ziarah kedua, yaitu ziarah ke ama Eyang Cibaduyut. Dari Cibaduyut ke Sukapakir, Ma Eyang Sukapakir. Ma Eyang Sukapakir itu gurunya ama Cibaduyut, ama Cibabat, ama Rende, kakek ngaji ke ama Sukapakir, Syekh Muhammad Alwi Sukapakir. Syekh Muhammad Alwi Sukapakir itu beliau pernah mondok langsung ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi salah satu murid Syekh Nawawi langsung, ya, adalah Syekh Muhammad Alwi yang di Bandung itu. Dan Syekh Muhammad Alwi itu murid daripada Syekh Ahmad Khatib Sambas, ya, dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ya, Syekh, jadi mursyid Thariqah di Bandung, murid Syekh Ahmad Khatib Sambas itu adalah Syekh Muhammad Alwi. Ya, jadi dulu kakek juga menyambungkan Thariqah ke situ, sama Rende, Embang Cibabat, Eyang Cibaduyut, ya. Nah, namun ada lagi jalur yang dari murid Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kalau sama Cibabat,
ya. Beliau terima lagi dari temannya Syekh Muhammad Alwi, yaitu Syekh Muhammad dan Syekh Marzuk di Makkah. Ya, Syekh Muhammad Syekh Marzuk ini dua-duanya murid Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ya, ini dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Allah. Jadi dari Sukapakir terus ke Cigonewah. Terus ke apa itu? Cikungkurak, Mama Eyang Cikungkurak. Mama Eyang Cikungkurak itu adalah kakaknya Eyang Prabu Cigonewah. Beliau juga kakaknya Eyang Amin. Eyang Amin itu ayahnya Ama Cijerah. Ya. Nah, dari Cikungkurak ke Cigonewah. Nah, di Cigonewah kan ada makom Eyang Jenal Eyang siapa? Ta'zimuddin, ya. Yang Ta'zimuddin. Ada lagi juga di situ Eyang Amin, ada lagi Eyang Prabu Cigonewah dan putra-putranya di situ. Dari situ terus ke Cijerah sama Eyang Cijerah. Yang Muhammad Syafi'i Cijerah. Yang Muhammad Syafi'i Cijerah itu guru para ulama di zamannya. Ya, beliau murid Ahmad Cibaduyut, Ahmad Cijerah itu. Tapi Ahmad Cijerah itu murid-muridnya wah kemana-mana. Murid-muridnya kemana-mana. Pesantren-pesantren besar banyak daripada murid-muridnya Ahmad Cijerah dulu itu. Yang Muhammad Syafi'i termasuk Ang Nuh. Ya, Cianjur, rahmatullah alaih, rahmatan wasi'ah tamah. Beliau salah satu muridnya Ahmad Cijerah. Dari Cijerah terus kita ke Cibabat. Terakhir di Ahmad Cibabat. Ya, yang Raden Muhammad Kurdi Cibabat. Jadi persiapkan motornya. Ya, pakai helm semuanya. Surat-surat motornya juga harus lengkap, ya. Peraturan lalu lintasnya harus ditaati. Itu nanti berangkat, ya. Berangkat itu rencana dari Cibaduyut start. Jadi semuanya kumpulnya di Cibaduyut nanti. Itu sebelum zuhur, ya. Kira-kira jam 10. Jadi malam Kemisan dulu, ya, malam Kemisan dulu, ya, malam Kemisannya tidak terlalu larut malam, lalu kembali ke tempat masing-masing, persiapkan motornya, mau pakai mobil juga silahkan, nanti ada yang mengatur di mana parkirnya, nanti akan diumumkan juga resmi, ya, di FB dan di WA kemana rute-rutenya. Nah, bagi yang cuma bisanya saya bisa menyusul 1 makam, 2 makam silahkan. Saya tidak bisa semuanya, silahkan walaupun hanya sebagian. Ya, itu tanggal 17. Lalu ada lagi nanti rencana yang khusus ke Rende dan ke Mbah Mansur, Pleret. Ya, udah tanggal berapa tuh? Udah ditentukan belum? Hah? Nah, nanti akan ditentukan, Itu ziarah ke Pleret dulu, ke Mbah Mansur, Sahibul Ijazah. Terus ke Eyang Rende. Kemarin Buya tidak bisa hadir karena di cancel pesawatnya. Ya, jadi nanti insya Allah ya kita hadirnya dalam acara touring ziarah. Nah, tanggal 20 itu ziarah Haul Akbar, ziarah kubro di makom Eyang Dalem Ibrahim Cipatik. Pagi-pagi hari Ahad itu, 20 April. Nah, nanti akan ada lagi jadwal ziarah berikutnya, ya.
Yang belum itu diantaranya ke Pamijahan. Ya, insya Allah nanti akan kita tentukan. Ini informasi yang pertama. Informasi yang kedua, bahwa Buya insya Allah rencana keberangkatan pergi haji, ya, insya Allah pada tanggal 3 Mei, insya Allah. Jadi kita bisa bertemu di sini 3 malam Kamis lagi, ya, 3 malam Kamis lagi, insya Allah. Singgetol ngajina, sika burupai, ya, 3 malam Kamis lagi, ya. Ngambil kloter pertama untuk Sumedang. Berhubung sekarang sangat padat sekali karena Arab Saudi menambah kuota terus. Jadi kemarin saja waktu Ramadan, waduh, beberapa kilo mobil itu tidak bisa dekat-dekat, jalan kaki, ya, lumayan udah jauh, padat. Sementara Ashifa punya program sering umroh. Kalau sering umroh, kalau sudah macet, udah padat, susah. Jadi harusnya dari sebelumnya jauh-jauh hari biar bisa umroh. Kalau sudah macet di Masjidil Haram, barulah dialih kepada zaroh gitu. Beres hajian kan, tinggal wada atau paling umroh terakhir 1 kali paling. Jadi begitu, itu program Ashifa, ya. Dan bagi para jamaah yang ingin membadalkan haji almarhumah secepatnya, karena susahnya. Pertama, susah orang yang bisa dipercaya. Di sini banyak penipuan dengan harga murah, yang mana itu hal yang sulit bisa diterima oleh akal. Karena orang Mekahnya sendiri kalau mau masuk ke Arafah itu dia harus bayar tasreh dirinya, tasreh mobilnya, ya, belum penginapannya, ya, artinya tenda, ya, tenda di Arafah itu 7.000 real bayarnya. Orang Mekah itu, orang Mekah yang mau hajian seperti itu. Bakau tahun kemarin setidaknya 5.000 real harus bayar. Berarti sudah berapa kali 4.500, ya. Lalu kalau ada badal haji berapa? 9 juta katanya. 9 juta siapa yang sanggup nanti? Nah, saya harus bayar tasreh, harus bayar itu, harus bayar ini, gimana tuh? Hati-hati makanya. Hati-hati. Ini sulitnya orang yang bisa dipercaya. Jadi Buya juga betul-betul selektif. Karena masalahnya apa? Masalahnya bukan masalah terima uang lalu ada sertifikat, bukan. Sertifikat itu sebetulnya nomor sekian, kan? Asal sudah ketemu orang yang bisa dipercaya saja. Itulah nomor 1, kan? Ya, itulah nomor 1. Nah, ini yang sulit, ya. Jadi siapa saja yang mau secepatnya, karena hubungannya langsung daftar dari jauh-jauh hari. Lalu informasi berikutnya adalah untuk memasukkan anak-anak ke pondok agar secepatnya pendaftaran, karena ini dibatasi. Karena tempatnya sekarang sedang dibangun. Dan doakan oleh kita Pak Haji Wandi, ya, doakan semoga panjang umur dan keluarganya dan usahanya juga lancar. Beliau ditunjuk oleh Buya sebagai beliau pembeli tanah dan juga sebagai pembangunan, ya, untuk tim pembangunan. Sekarang sedang membangun Pondok Putri karena sudah sangat darurat sekali, kekurangan tempat. Dan untuk masuk santri banat ini akan ada pengunduran, karena ditaksir ini tidak akan mungkin
di waktu yang kemarin ditentukan lalu bisa selesai nih, gitu kan? Dipaksakan bisa saja, tapi darurat. Jadi insya Allah akan musyawarah dulu, rencana hari ini akan musyawarah, akan meninjau lapangan, akan memprediksi apakah bisa anak-anak Banat, santri Banat masuk pada waktu yang sudah ditentukan di awal, ataukah perlu digeser. Kalau santri Banin insya Allah masih aman, laki-laki masih aman. Yang gagal dalam tes, agar apa yang gagalnya itu ikut tes berikutnya, ya. Ini dibagi beberapa kali tes. Untuk apa? Untuk memberikan peluang, ya, kepada yang belum lulus di tes pertama, bisa ngaji saja. Apa yang kurangnya dalam menulis Arab, nulis Arabnya dibaguskan, belajar. Kurangnya dalam bacaan Al-Quran, bacaan Al-Qurannya, kan? Masih ada waktu. Alhamdulillah. Itu informasi ya berikutnya. Lalu informasi berikutnya lagi, insya Allah yang mau ikut umroh di bulan Juli akhir, itu Muharram akhir, bulan Muharram akhir, Buya akan merencanakan lagi umroh, ya, insya Allah. Nanti dilihat aja di pengumuman WA grup itu. Segera, secepatnya, dari sekarang bikin paspor, dari sekarang secepatnya, vaksin dari sekarang secepatnya, ya, vaksin meningitis, supaya di waktunya prosesnya lebih cepat lagi, lebih cepat lebih baik. Buya doakan semuanya, semoga oleh Allah dilimpah ruahkan rizkinya, yang his, yang ma'nawi, dan dijadikan rizkinya itu sebagai wasilah meningkatnya nilai-nilai iman dan nilai-nilai ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Dan segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, dan dijauhkan dari segala bala, dari segala fitnah, ya, dan dijauhkan dari segala penyakit dan wabah. Dipanjangkan umur dengan penuh rahmat dan keberkahan, penuh nikmat dan kebahagiaan, penuh anugerah dan hidayah dari Allah dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Dan di waktu meninggal dunia kita diberi husnul khatimah. Di antara kita yang sedang sakit, semoga secepatnya dicabut penyakit itu, dihilangkan oleh Allah, diganti dengan kesembuhan zahiran wa batinah. Bagi kita yang sekarang usahanya macet, oleh Allah dilancarkan. Bagi yang belum punya kasab, Allah kasih kasab yang bagus, yang halal, yang berkah. Ya, bagi yang belum punya teman hidup, dikasih teman hidup dan keturunan yang saleh-salehah semuanya. Juga bagi yang punya hutang, apalagi banyak hutang, semoga oleh Allah secepatnya dilunasi hutangnya oleh Allah Ta'ala, digampangkan dalam segala urusannya, dan disampaikan kepada segala yang dicita-citakan oleh kita semua dari segala kebaikan dunia dan akhirat. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون
واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر أمريت كفا سبحت فيها الحصى وأروات ميري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري أمريت كفا سبحت فيها الحصى وألوت جيش بماء هميري لا معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري أمريت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هميري على معاشي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما واستجب كرما يا كريما أنت رب الكرما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرف فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة استر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي لدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. سر الفاتحة. Amin. Wilujeng sing dikabul segala hajat. Alhamdulillah. Sasalamanana ti katepihan we nya. Alhamdulillah. Sok singkil omean motor na kade.